अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिहज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लदीना हुम अहलुल फज़्लि वल अदाला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम लिकुल्लि नबिय्यिन फ़िल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। टोल शवक महब्बत सर दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल वेदा आगी सड़ी दी पोज़ा पखाउरो की ककड़श दा आगा पखवा की जमा जिक्र उशियो जमान नुम वागस्तलेशियो फलम युसल्लि अलैया औ दी पमा बंदी दरूद शरीफ ओ नवाई दा दजवन मामूल जोड़ कई दा यौ आदत जोड़ कई चे कलम पकम मजलिस किम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम जिक्र शी शवक सरवाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दद्वाड़ो जेहानो सरदार फरमाइल औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइल औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन औलन नासि बी यौमल क़ियामति द टोलु ननिज़दी बद क़ियामत पौरज़ माता अग कसी अक्सरुहुम अलैया सलातन चिदचा दरूद शरीफ सेवारा क़ियामत के मत द टूलु ननिज़दी और सोक ची नबी अलैहि सलाम तो निज़दी नो फ़ायदा बैसई नबी अलैहि सलाम फरमाई अव्वलु शाफ़िइन द टूलु नडुम्बेबा प मैदान महशर की सफारश ज़कूम द टूलु नडुम्बे सफारश प ज़कूम व अव्वलु मुशफ़्फ़इन और द टूलु नडुम्बे बज़मा सफारश द रब प दरबार की कबलीगी इंशाअल्लाह। सफारश पम इमामुल अंबिया द टूलु नडुम्बे की और द टूलु नडुम्बे ब सफारश हम द इमामुल अंबिया कबलीगी। अवी व अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नह और द टूलु नडुम्बे ब द जन्नत दरवाज़म ज़टकूम नबी अलैहि सलाम फरमाए खबर नबम द टूलु नडुम्बे रा पासमा सफारश पम अवल कोमा जमा ब सफारशुम द टूलु न अवल कबलीगी अव्व अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नह
او د ټولو نډومبې به د جنت دروازه نبی علیہ السلام فرمایي زه وټکو الله دې ورسره مونږ ټول نږدې کړي بس جبم په درود شریف باندې معطر یو لمدې ساتئ امام الانبیاء سره به الله نږدې کوي انشاءالله نبی علیہ السلام فرمایي چې زه د جنت دروازه وټکوم ما ته بدن دی نه آواز راشي من انت سوکی سوکی نبی علیہ السلام فرمایي زه به جواب ورکم چې زه خو محمد یم ټول وایي صلی الله دا نوم د محمد به د جنت په خازن باندې وړومبې نوم چې لګي هغه نوم به د محمدي صلی الله علیه وسلم وی چې خازن زما نوم ووري د جنت نگهبان ما ته به وایي ما تم دا ویلی شوي چې د ټولو نړومبې به د جنت دروازه درته کولاوی ما ته به د جنت دروازه د ټولو نړومبې کوله وشي انبیاو کې به د ټولو نړومبې نبی علیہ السلام فرمایي په تمام انبیاو جنت حرام دی چې درسو پوری ز جنت ته نه متلی نو انبیاو کې به د ټولو نړومبې امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت تلاړ شي ال به نور انبیاء داخليږي نو چې نور انبیاء داخل شي انبیاء سلسله ختم شي نو بیا به امتیان شروع کیږي امتیانو کې به د ټولو نړومبې څوک جنت ته ځي پته درته شته انبیاو کې به د ټولو نړومبې زمونږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه او په امتیانو کې به د ټولو نړومبې امتی چې جنت ته داخليږي د امام الانبیاء د سفر او د حضر ملګری د غار ملګری د محشر ملګری د مدفن ملګری د حوض کوثر ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انبیاء کې به د ټولو نړومبې نبی علیہ السلام امتیانو کې به د ټولو نړومبې د نبی علیہ السلام د ژوند ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته یو ورځ وایي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا مقام پس میلو دے روایات تینا کم نقل شوی دی روایات تینا کم نقل شوی کم فقہا صحابہ چی دی اگی کہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم نشتا دے چی کم فقہا دی اگی کی نم نشتا روایات تینا کم نقل شوی دی خوپا مرتبہ کے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دا مقام ولی مندلے دے دا دا صحبت دا امام الانبیاء دا وجنخا چی دا نبی علیہ السلام دا سفر او دا حضر ملگرے دے نبی علیہ السلام سر غار کے ملگرے دے من دیتوی خواہ منو پی جنے من تش پا شوق او زندآباد نکی گی خواہ تش پا نارو نکی گی خواہ دا مضبوط مینه غواړي کلکه مینه غواړي کلکه غار کې ملګری دی چې د غار ملګرتي ختم شوله نبی علیہ السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض دنیا کې می په غار کې ملګری وی نو وصاحبی علی الحوض د محشر په ورځ به می د حوض کوثر ملګری د حوض کوثر ملګرتیا ال میلاویږي چې دنیا کې د غار ملګرتیا وشوله نن د مدفن ملګریم دی یو ځای دفن دی بیا به د محشر ملګری می داسې لاس نه ونیو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی داسې لاس نه ونیو عمر فاروق رضی الله تعالی دواړه داسې نیولي دي صحابه ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه څنګه چې مې نن د لاسونو نه نیولې دي دسی به می دواړه د لاسونو نه نیولي او میدان محشر کې به ودرېږم او به مې دواړه به مې لاسونو نه نیولي رب دې ورسره مونږ یو ځای کړي رب دې ورسره مونږ ملګري کړي عوامو ځوانانو یو دوه سبق زده کړئ یو دوه کار زده کړئ خیر دې که عالم نه خیر دې که حافظ نه خیر دې که قاری نه یو دوه عمل شروع کم علما وایي کہ کل بندہ عمل وکی کنا ہر عمل کے دو جہت دی
یا دا عمل مقبول دے یا مردود دے. دا صدقه ورکړه کنه دا احتمالم شته چې دا قبول شوله، دا احتمالم شته چې دا رد شوله. منځ دی وکو دا احتمال شته چې مقبول دی قبول شو، او دا احتمالم شته چې مردود دی رد شو. دو عملونه داسې دي ښه ما ډیر جوور ولیدل، ما د ډیر لویو اکابرو نه د ډیر نږدې نه واورېدل، ما ډیر عباراتو کې ولیدل چې دو عملونه داسې دي چې هغه مقبول دي، په هغې کې مردود شته نه، په هغې کې رد نشته ښه چې دې وکړو نو هغه مقبول دي. کم دو عملونه دي؟ عوامو په کولو غوږونه یې واورئ او خپل یې کوئ، خپل سبق وړئ، د هر مجلس نه یو سبق وړئ، د هرې جلسې نه یو سبق وړئ، هغه زده کوئ. دو عملونه مقبول دي. یو علما وایي د ختم نبوت کار چې دی دا مقبول عمل دی، بس دا مقبول دی، دی کې مردود نشته ښه. کو ځوان دی که بوډا دی که امی دی که عالم دی که نارینه ده که نارینه دی که زنانه ده، خو چې د ختم نبوت کار کوي نو دا مقبول عمل دی. بس دی کې ځان وردنده کوي په څه نه څه درجه کې ځان یو ادنا خادم که د ختم نبوت. ختم نبوت څه ته وایي؟ ته به څه چل کوې؟ څه پارټي نه ده چې ته په هغې پارټۍ کې وردن نشي. ختم نبوت په لنډو مقصد یې دا دی چې د نبی علیه صلات والسلام د ناموس حفاظت کول، د نبی علیه السلام د هغې ښکلي چهرې حفاظت کول، د هغې ښکلي مخ حفاظت او د هغې پیرداري کول، د هغه د صورت او د سیرت حفاظت کول. خلق لګیا دی د چا په سر جنګونه کوي، او د خلکو په سر جنګونه نه کوي، ولاړ دی پې کنزل پې نه برداشت کوي. زه د امام الانبیا د هغې چهرې جنګ نشم لړاولی، د هغې چهرې حفاظت نشم کولی، د هغې چهرې حفاظت به زه ولې نه کومه چې صحابي وایي چې نږدې نه به چا نبی علیه السلام ولیده. مونږ چې سړي ته د لرې نه ګورو نو ښکلی راته ښکاري، خو چې داسې ورته ورو ورو نږدې کېږي کله وایو په مخې تیر سری دی، کله وایي داغونه او دی خو په موبایل کې ډېر ښکلی ښکاري، مړه دی خو سره نه دی ښکلی، خیال ومي لرې نه راته ښکلی ښکاري، خو چې داسې نږدې کېږو نو ورو ورو هغه ښایست یې په شا کېږي، مړه دی خو ښکلی نه دی، هسې د لرې نه ښکلی. مونږ صحابي ته وایو ای صحابو تاسو امام الانبیا ډېر د نږدې نه لیدلی و، تاسو له ګیره کې لاس والی و. یو صحابي و دا ګیره یې داسې ډېره اوږده شوې وه، اوږده ګیره یې وه. صحابه ورته دا ولې نه لنډه ډېره اوږده ده؟ وی ما به لنډه کړې وې، خو دا هغه ګیره ده چې دې کې امام الانبیا داسې ګوتې وښلې وي. بس زه یې اوس څه نه وایم، دې کې امام الانبیا لاس وښلی، داسې بختور صحابه چې په سر کې ولا لاس والی دی، ګیره کې ولا لاس والی دی. یو صحابي وایي ما په نبی علیه السلام پسې مونځ کو، مونځ شاته پسې ولاړو، یا د جمعې مونځ و یا د اختر مونځ، یا د اختر ورځ وه یا د جمعې ورځ وه. وی امام الانبیا ملاړو امامتي کوله، زه پسې شاته ولاړو. وی چې د شا نه مې ولید که نه داسې توره شملی وه، توره پګړۍ وښلې وه او داسې دا شملی د ولو په منځ کې داسې راغلی وه. وی ما چې د شا نه ولیده دا شملی د ولو په منځ کې داسې ځلېدله، پړقه یې کول چې ما خپل محبوب د شا نه ولیدو، د ولو په منځ کې توره شمله ځلېدله. زه به د هغې وجود د ناموس جنګ به نه لړاوم. مونږ صحابه ته وایو تاسو به ډېر د نږدې نه لیدلی وي، د نږدې نه به څنګه ښکارېد د الله حبیب؟ صحابي وایي چې سړی به ورته نږدې شو، د مخ ته به یې ور نږدې شو. مونږ وایو ای صحابي ما ته یې د مخ نه تعبیر وکړه، ما ته یې د حسن نه تعبیر وکړه چې دا مخ په یې څنګه ښکارېد؟ صحابي وایي چې سړی به ورته نږدې شو کأن الشمس تجري فی وجهه، داسې به ښکارېد لکه دا انور چې په مخ کې داسې ځي او راځي، داسې ځلېده به امامونه، داسې ښکلی وجود. ښه نن چې ما ته کینو مچان راشي، په دې وجود مچان کینی که نه؟
دا بعض کس خلی ته تلی مچ پکې دند بنګیږي خیالم خلو تم مچان تلی کتابونو لیکلی دي د امام الانبیاء چې څومره ژوند تیر شوی دی په ټول ژوند کې د امام الانبیاء په وجود باندې چرته مچ نه و ناسته پاسه باندې داسې ښکلی سیرت نو عقیده ختم نبوت د دغې ښکلي سیرت او صورت دفاع کوي د هغې مخې ته ودرېدل دي د خپل ښکلي پیغمبر د ناموس جنگ لړاول دي د خپل ښکلي پیغمبر د سیرت او د صورت جنگ لړاول دي خلق په پمنو پسې ورپسې دی په هغوی جګړې کوي زه به د خپل پیغمبر د ناموس جنگ د هغه د ښکلې چهرې نه زما وجود 1000 بار قربان 1000 بار قربان دي ته عقیده ختم نبوت وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر پیغمبر لا الله د نبوت تاج ورکړو هر پیغمبر لا الله د نبوت تاج ورکړو هر پیغمبر لا یو تاج ورکړو د نبوت چې دا پیغمبر دی دا پیغمبر دی نو هر پیغمبر لا الله د نبوت تاج ورکړو او زمون پیغمبر لا د ختم نبوت تاج ورکو په پتا می د انبیو سلسله ختم کړل پتا می د انبیو کړای ودرولا پتا می د انبیو آباده تکمیل تو ورسو پتا می انبیا مکمل کړل باس ستا نفس په بل پیغمبر ناراضي چا چې د نبوت دعوه وکړه مرتد بی او د اسلام د دایرې نه به خارجي او واجب القتل بی دا زمون عقیده ده دا زمون نظریه ده دا عقیده به قبر ته وړو انشاءالله او په ژوند به څوک دا د دې ژبې نه ونه باسي انشاءالله که دا ډېره مزه کوي چې دلته سړی د عقیده ختم نبوت دفاع کوي یو کارکوني دا منډې وخلي په دې جلسو کې دا خولې پې بهیدلي او دا لوله په ګرځي او د الله حبیب زه ځان قربانوم او بیا مدینې منورې ته ورشي او په باب السلام وردند شي او د امام الانبیاء مخې ته داسې ودرېږي پیغمبره زه د عقیده ختم نبوت یو کارکن راغلی ستا د ښکلې چهرې حفاظت چې کومه ستا په ښکلې چهره چې ځان قربانومه هغه راغلی یمه د الله حبیبه او بیا د امام الانبیاء روضې ته مخامخ شي او د مینې او د محبت یو ډک سلام ورپېش کړي نو د عقیده ختم نبوت کار چې دی دا مقبول عمل دی دا مقبول دی په دې کې ټول وردند شي ځوانان تبلیغیان چې مسلمان یې نو د عقیده ختم نبوت کې ځان دنده که بس وای ما پکې وردنده کوي ما پکې سیولی کوي چې قیامت کې دا عشاق ودرېږي چې دا عشاق ودرېږي چې انور شاه کشمیری ودرېږي چې زه ورسره ودرېږم چې غلام غوث هزاروي ودرېږي چې زه ورسره ودرېږم چا چې مسوده تیاره کړې وه چې هغه ودرېږي چې زه یې په شا ولاړ چې غلام غوث هزاروي ډله کوم ځای ودرېږي چې زه پکې هم شاته ولاړ یم چې د عشاقو یوه ډله ودرېږي چې زه پکې ولاړ یم دا مقبول عمل دی د ختم نبوت دا که مقبول نه وي دا که مقبول نه وي دا به علماو د ځان سره وړنه تاسو به نوم اورېدلی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند کې استاذ و تلو راتلو والا کتبخانه به ورته خلک وي اوس کتبخانه پرته او دا ګرځېدو والا کتبخانه وه چې کله یوې زنانه خاون قادیانې شو هغې زنانه عدالت ته فتوه راوړله وی ما له څه فیصله وکړه زما په خاون څه حکم واوروئ مسلمان دی نه دی ما نکاح برقراره ده نه ده برقراره نو حکومت علماو ته اطلاع وکړله نو دارالعلوم دیوبند ته چټۍ راله چې انور شاه کشمیری دی حاضری وکړي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ډېر بیمار و بوډام و کمزوریم و او د بواسیرو بیماری و ډېر زیات تکلیف کې علماو منع کوي ته مزه خو نمایندګۍ ته ضرورت دی مونږ به یو تن لاړ شو ته مزه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه را روان شو تلو راتلو والا کتبخانه راغی عدالت ته پیش چې په عدالت کې ودرېدو اگر چې کمزورې دی اگر چې بیمار دی
تراتلو تاب نه لرو خو چې په عدالت کې ودرېدو 15 غنټې مسلسل په ختم نبوت باندې دلایل وي خاده پیغمبر د جج مخې ته په عدالت کې ولاړ دی او د پیغمبر د خپل چهرې ترجمانی کوي او حفاظت کوي الله اکبر مونږ خو وایو ربا ورځ راولې چې مونږ هم داسې یو ځای ته مخامخ شو او په ژوند کې خو یو ځل د دغې ښایسته چهرې دفاع خو یو ورځ وکړو که نه ربا بیا هم ژوند نه دی پکار هغې پورې ژوند راکړې چې د دغې دفاع یو ورځ وکړو ربا چې پیغمبر له په اوچتو سترګو مخې له ورشو په حوض کوثر کې ښه موږ بیا ژوند څه کوو 15 غنټې مسلسل ولاړ دی او دلایل وي چې راووتو نو یې کلي کې جمعه پړاوله نو جمعه کې خلکو ته وایي زه ډېر بیمار وم زه راتلی هم نه شوم زه د ګرځېدو نه یم زه د ودرېدو نه یم خو چې کله مې دا اواز واورېدو نو ما وی آخرت طرف ته مې تګ دی نو رالمه سوچ مې وکړو چې آخرت طرف ته روان یم نو څه توخه را سره نشته دی نو انور شاه کشمیری راشه ودرېږه د پیغمبر د ناموس حفاظت وکړه چې دا توخه رضان سره اوسم روان یم چې انور شاه کشمیری د دارالعلوم دیوبند سرخیل دی په آخري وخت کې وایي د ختم نبوت توخه ځان سره وړم ای باباګانو ای الکانو ای ځوانانو ځان سره د ختم نبوت توخه اوسئ چې د امام علم ولې ضروري نه دی غازی علم الدین شهید رحمت الله علیه عالم نو ستاسو په شان یو ځوان و دا عقیده غواړي دا محبت غواړي دا کلکه مینه غواړي دا علم نه غواړي دا علم نه غواړي زه په یو چیک پوسټ تېرېدم یو پولیس ودرولم ویې مولوي صاحب ټیک ته چې ته د ختم نبوت دعوېدار یې خو موږ له کې هم ډېره کلکه مینه ده مولوي صاحب موږ هم په دې منصب ولاړ یو مې څنګه ما ته وایي ما لاس کې ټوپک دی زه ولاړ یم زه د حکومت نوکر یم بلکل زه تنخواه علم زه د پاکستان حفاظت کوم دا زما ملک دی زه دې کې تنخواه علم دا زما ډیوټي ده خو زما نظریه دا د مولوي صاحب چې زه د پاکستان محافظ په 2م نمبر کې یم او د عقیده ختم نبوت محافظ په اول نمبر کې یم مولوي صاحب زما عقیده ده زما دا زمون په شریکه پیغمبر دی دی له علم ضروری نه دی دا د عالم نظریه نه ده دا زمون ایمان دی ایمان انشاءالله په دې به د پیغمبر مخې ته داسې سرخرو ودرېږو انشاءالله داسې په اوچتو سترګو به ورځو نو خلقو ته وي دا ما ځان له یوه توخه تیاروله د آخرت په سفر زبه ما چې ځان سره یوه توخه اوسه زه هم ځان سره یوه توخه د عقیده ختم نبوت اوسئ چې د نبی علیه السلام مخې ته ورځئ په حوض کوثر وایي پیغمبره د عقیده ختم نبوت یو ادنا کارکون یم پیغمبره یو خادم یم د خدامو خادم یم پیغمبره چې ستا د عزت د ناموس د حفاظت اعلان به وشو زه به د سره تیر وم او حاضر به وم پیغمبره زه هغه کارکون یم پیغمبره تا مخې له راغلی د حوض کوثر اوبه به دې څکمه پیغمبره ستا د لپو نه به یې څکم دې نازبینو لپو نه به اوبه څکم د دې لپې په تمه مې خپل زندګي په تا پسې لیکلې وه مونږ خپل ژوند د ناموس رسالت د حفاظت دپاره مونږ وقف کړی دی انشاءالله مونږ لیکلی دی مونږ خپل ژوند امام الانبیا پسې لیکلی دی مونږ د حوض کوثر اوبه غواړو انشاءالله او چې کله واپس راغی عجیبه خبره یې دا وکړله طلباو ته وایي علماو ته وایي وایي ما دلایل وي په ختم نبوت امید دی که زه ژوندی ومه حکومت اعلان وکړو خو زه به یې واورمه دا سړی به انشاءالله مرتد ثابتېږي ما دلایل ویلي دي وایي که مړ ومه حکومت اعلان وکړو عدالت فتوا واوروله انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وایي او زه د دنیا نه تللی ومه نو را به شئ زما د قبر خواته به ودرېږئ او اعلان به وکړئ چې انور شاه کشمیری هغه جنگ دی وګټو هغه کومه دلایل چې دی ویلي و هغه جنگ دی وګټو اتفاقا په 1933 کې هغه وفات شو او په 1935 کې عدالت فتوا وروله د هغه د مرګ نه 2 کاله پس وی د قبر خواته به راشئ او ودرېږئ او ما ته به دا اعلان وکئ
چې حضرت هغه جنگ دی وګټو کم جنگ چې تار اوچت کړو د کم ناموس د کم پیغمبر د خولي چهره حفاظت چې دی کو هغه جنگ دی وګټو هغه مرتد چې مرتد ثابت شو او عدالت پتور ک بیبي ته وستا سره نکاح ختمه ده دا مرتد دی دا د اسلام د دایره نه خارج دی دسی لوی لوی علماء خپل ژوندون ورکړي تاسو غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه پیژنئ چې دا نوم د قادیانانو په مخ کې والی سی به پیره پیراشي دا ویخته به پې ودرېږي وایي غلام غوث هزاروي پیژنئ زمونږ بابا پیژنئ غلام غوث هزاروي مونږ به انشاءالله د غلام غوث هزاروي په صف کې ودرېږو خیر یو تاریخ رقم کړی دی یو تاریخ بچی بیمارو ډاکټران ورته ویوي ستا د بچی چې دی دی زمونږ د ریسرچ مطابق دی ختم دی دی کور ته بوزه یا ورځ دی یا دو دی یا درې دی حضرت کور ته راوست بچی په بستره پروت دی کې ور وټکېده چې ور وټکېد غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه بهر ووت کس ته وی خیر دی هغه ورته وی که خیر وی زه به ستا دروازې له نه راتلم وی ولې وی زمونږ علاقې ته قادیانان را دنده شي راشه د نبی علیه السلام په عزت حمله شوې ده د پیغمبر په ښکلي چهرې حمله شوې ده د پیغمبر په هغې پاک سیرت حمله شوې ده په هغې ښایسته مخې حمله شوې ده غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه بس زه راووتلم کور ته ورغې یو ساده بیک یو جوړه دوه ورې اوچت کړل بیبي وی چېرته ځې زه ځمه د عقیده ختم نبوت دفاع له ځم بچی راپاڅېد وی بابا زه ستا کور کې میلمه یم یا به مې ورځي یا به مې دوی یا به مې درې چې زه وفات شمه نو بیا به لاړ شي زه ستا کور کې میلمه یم ما پورې صبر وکړه ما ته د بابا د سوري ضرورت دی چې زه وفات شم ما نه پس په لاړ شي غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه راوګرځېد دا جنگ دا خلق ګټي راوګرځېد بچی ته وی بچیا زه ځمه او الله ته منظوري دواړه به ملاقات په میدان محشر کې د امام الانبیاء مخې ته په حوض کوثر کوو انشاءالله زه د پیغمبر د ناموس حفاظت له روان یم ته چېرته یوه پیره جلسې له داسې راغلی چې کور دې ویلي چې زه لاړم که بیا رانلمه نو چې تاسو ته علم په دنیاوي لالچ نه یم وتلی دنیا له نه یم تلی نن مې اورېدلي چې د ختم نبوت جلوس دی نن مې اورېدلي چې د پیغمبر د سیرت حفاظت دی نن مې اورېدلي چې د پیغمبر د عزت جنگ دی زه لاړم که رانلمه نو په حوض کوثر به میلاویږو دې جلسې چې راوځي داسې راوځه دا نن په جومات کې ده شاید چې دا سبا په چوک کې شاید چې دا سبا په عدالت کې شاید چې دا سبا د جج مخې ته شاید چې دا سبا د ټولې دنیا د سپر طاقت مخې ته ولاړې ما څه پته لګي وای په دغې جنگ لاړم که رانلمه نو د پیغمبر د ناموس په جنگ کې به تلی یم په چا دعوی مه کوئ په چا مقدمې مه درج کوئ بس هلته به په حوض کوثر ملاقات کو بچی ته وایي بچی هلته به میلاویږو بچی ورته وایي بابا ایثار شه نه بچیان نشم ایثارېدی غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه روان شو بچی راپاڅېدو خپل بابا ته وویل بچی ته علم دی چې دا بابا مې په دې دروازه ووت بیا چې دا بابا په دې دروازه راځي نو زه به په دې کور کې نه یم بچی ته خپل ځان معلوم دی بچی خپل بابا ته ګوري او بابا روان دی غلام غوث هزاروي چې یوه پیره بچی ته شا کړله بیا دوباره داسې نه دی کتلي اوس دې حدیث له راشئ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين دې حدیث ترجمه وسکئ نبی علیہ السلام وی ایمانم کامل نه دی چې څو درته زه د بچي نه او د بیبي نه او د مور او پلار نه خوږ نه یم بچی پریدي او د ناموس رسالت حدیث باندې عمل وکړه حدیث باندې عمل دی ته وایي چې کله جلسه ځان سره بچی را روانه ځان سره بچی را روانه وه او جلسې ته یې راوله او په چوک کې ودروه
و الله ته گواش دا می بچی دی دا می بچی دی دا می بچی دی او زی پلارم دا ټول می راوستی دی او دا می د پیغمبر د عزت نه قربان کړي دی رب بس د دې ټول نه ما ته پیغمبر خوږ دی بس دا بچی می پیغمبر نه می جلسې لراوستی دی نه می د چا غم خادی لوستی دی خو پیغمبر نن چې می د ناموس رسالت د عقیده ختم نبوت आवाज اوریدلې دی نو سره د بچو راغلی پیغمبر دا بچی د نم قربانو وخا کنا دا په یو ایمان راځي ښا دا په یو جذبه دی جلسې ته راځي دې ته د عام جلسې په نیت مګورئ ښا په دې به مونږ رب بخي انشاءالله ښا په دې مینه به خدای مونږ هلته یو ځای کوي انشاءالله ښا غلام غوث هزاروي روان دی بچې ورته د شا نه ګوري دي پلار شا کړې ده او بچې چې اخیری ملاقات د خپل بابا کوي نو د شا د طرف نه وي بابا ووت چې سفر یې وکړو دلته بچې وفات شو چا ورته وي بچې دې وفات شو غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه ورته وی جنازه دې د بچي وکړه وی زما د بچي جنازه کول فرض کفایه دي او د عقیده ختم نبوت دفاع کول فرض عین دي زما د بچی جنازه به بل څوک کې او زه لاړم د پیغمبر د عزت جنګ ده زمونږ کور کې بچی بیماري نو جلسې بچی به بیمار وکړي پرېږده مړه بچی دي بیمار د بچی جنازه پرېښودې ده او روان دی دا د حوض کوثر په لاس اوبه به دا دغه خلک څکي ښه خدای دې مونږ د غلام غوث هزاروي په ډله کې پاسې چې امام الانبیا له غلام غوث هزاروي مخکې رواني او مونږ پسې وروستو روان یو ربه بس لاړ سفر یې وکړو چې ځای ته ورسېدو هلته قادیانیانو ته پته ولګېدله چې سړی دومره د اخلاص نه ډک راغلی چې د بچي جنازه یې پرېښي دته دشمن بیا ټینګېدی شي چې سړی دومره په اخلاص تلی چې د بچي جنازه یې پرېښودي قادیانان ټول وتښتېدل حضرت خلق را جمع کړو د عقیده ختم نبوت دفاع یې وکړله او خلکو ته یې سبق ورک خلق مطمئن شو واپس را روان شو چې کور ته راغی بیبي ورته وی چې کله ستا د بچي د زنکدن ټیم راغی یو پله بل پله نظر وکړو خپل بابا یې سی کوي وی چې ته په نظر را نللې نو ما ته وی چې کله زما بابا راشي غلام غوث هزاروي ورته به ووایي چې ستا د بچي د زنکدن ټیم راغی ته یې ونه لیدلې ستا بچی وی چې السلام علیک زما په پلار به زما یو سلام وای بس زما بابا چې راشي زما یو سلام به پی وای چې بچی دی وفات کېدو ته په نظر اون لیدلې نو وی چې السلام علیک پتا دې سلام غلام غوث هزاروي چې راغی د بچی سلام یې واورېد دا د بچی د سړي د زړه ټوټه یې دا داسې پته نه لګي دا چې په سړی راشي سړی ته پته لګي چې زما د بچي زنکدنو زه نه وم او بچي ماته وی چې السلام علیک سیده روان شو قبر له یې لاړ په قبر یې ودرېدو او دعا یې وکړله وی ربه که زما دا تله دې قبول کړي ربه د دې ختم نبوت زما د تلو په وجه ربه که زما دا سفر دې قبول کړی زما د بچي نه عذاب قبر پورته کړم شپې راغی ودو شو خوب یې ولیدو خوب کې ورته بچی وی بابا ستا تلل دی مبارک ستا په وجه الله زما نه عذاب قبر پورته کو دا داسې جنګ دی ښه دا به لړاوو نو دا مقبول عمل دی مقبول شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ته یو جج وی دا نبوت چې دی دا ښه کار دی که بد کار دی تاسو ټول وایئ دا ښه کار دی پیغمبري ښه کار دی نو وی چې ښه کاري نو هغه خلک عام کوي نه او تاسو لګیا چې بل پیغمبر نه راځي نو دا خو ښه کار دی دا عام کول غواړي وی لکه څنګه یې عام کو وی چې په هر کلي کې یو پیغمبر شي خلکو ته به آسانه شي نبوت په عام شي شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ورته وی هغې وخت کې د سلو دا لوټ غټ لوټ وی دا لوټ ښه دی که بد دی وی دا خو ډېر ښه دی لکه اوس چې د 5000 لوټي نو وی ښه نه ده چې دا عام کو دا هم ښه څیز دی که نه وی دا به هم عام کو که نه وی څنګه به یې عام کو وی هر کلی کې به یوه کارخانه ولګو یو مشیندري د سلو لوټونه به جوړوي او د هر چا سره به جیب د سلو د لوټونو نه ډکي
وی خانه دا چی عامی ناغا جج ورطوی نکنا وی دا دی اختیار دا سٹیٹ بینک سر دے چی سٹیٹ بینک پی مہر نہیں والے نو دیتا دا سلو لوٹ نوی کنا وی خچ سٹیٹ بینک پی مہر نہیں والے او یو تن لوٹ جوڑ کی دا با قبولی وی نا دیتا با نقلی لوٹ وائی وی دا نقلی لوٹ سر خلق سکی وی اگا خلق سیزی شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ ورطوی دا نبوت اختیار دا رب العالمین سر دے چی اللہ پی دا نبوت لیبل نہیں لگولے او دے زان تا پیغمبر ہوئی وی دا با جالی پیغمبری کنا وی سنگ چی جالی لوٹ دا سیزل و قابل لے دا سی دا پیغمبر دا سیزل و قابل لے چی زان تا پیغمبر ہوئی خواہ نو خلق بمدوکا کی خو ویخ پکینے ویخ نبی علیہ السلام ویلیو وی زبن یما خلق با حملی کی یو طرف او دبل طرف زما پا عزت پا حملی کی خوی وورئی زما امتیانو نارینو زنانو مشرانو کشرانو علکانو ویورئی وی نبی علیہ السلام وی زبن یما خلق با حملی کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز اخیرے پیغمبرم ما نپس ببل پیغمبر نپیدا کی گی لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب کما نپس بل پیغمبر وے نو عمر با پیغمبرو خما نپس بل پیغمبر نشت دے دا سلسلہ ختم دا ما نپس بل پیغمبر نرازی چاچ غلام محمد قادیانی تا پیغمبر اوی دا با مرتدوی دا با دا اسلام دا دائرین خارجی خواہ زمان دا عقیدہ دا چی قادیانے کافر وہ کافر دے کافر بوی انشاءاللہ دام پا جماعت کم دا دام پا چوک کم دا دام پا عدالت کم دا او کو دام سوک دا طولی دنیا ججان را غنڈ کی او منگ فقیران ورطا مخی تا ودرے نو انشاءاللہ التبمم دا آوازی چی قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد چی دا یو لفظ وایو دا یو عقیدہ خکارکو بیا که مرگ رازی نو رازی دی مگتا قبول لیخا مرو با اسی مرو که پا دی عقیدہ اللہ مرگ راکو او دا پیغمبر پا نامو سے مرگ راکو نو شل پیرے نا سل پیرے ورطا ہر کلے وایو انشاءاللہ او انشاءاللہ چی جون راکی کا خیرے پا جببم دا عقیدہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہ وجودم پا ڈاگ پروتی سارا پکی نہیں قادیانے بھئی پخوانشی تیرے دے انشاءاللہ وی باسی نچی راپارا پسی نسی چرتا خوا اسی نچی روغی چرتا خوا انشاءاللہ چی کپن را لرا کئی دا یو ویختن بم دا عقیدہ ختم نبوت آوازو نراوزی انشاءاللہ پا دی عقیدہ بمرو پا دی عقیدہ با دا امام الانبیاء مخی تو ادریگو انشاءاللہ خلق برازی پا لوخو بو بسکی بازی خلق براشی نبی علیہ السلام بویدہ ما ترا نزدے کئی چی دیل زب اللہ پا باندیو بورک ہمالا نزدے راولا چی دیل زب اللہ پا بورکما دا با اغا خلقی چی دا دا عقیدہ ختم نبوت دفاع چاکڑی انشاءاللہ مونگ وائی دا اغی لپی پتا مویو مونگ یریگو نخا مونگ یراوما مونگ یراوما مونگ خب آسانا دا روح دا تند امام الانبیاء نا قربانو مڑا یرائی مثلا پر زول مکوا خب رضا دا تند قربانوم دا امام الانبیاء نا چی دا غب عزت قربان نکما دا غب ناموس قربان نکما نزدا بس زپ دی ساس سکوما زپ دی جون سکوما نو دا یو مقبول عمل دیخا دا بکو انشاءاللہ دا بدیڑکی ساتوئی نئے کنی دا بیجائی دے لگے دلے دے دا زڑ دے دا بیج دے دا پدیڑکی دند پروت دے انشاءاللہ او دا مونگ پدیڑکی دند ساتو دا دیر مزکی دا زمونگ دے امام الانبیاء سرا دا من محبت یو ثبوت دے یو لیبلم لگولے دے پیغمبرہ خدای دے دا لیبل دیڑتو کس کی پیغمبرہ دا مستا سر دا من دلیل دے زکم دا اخکارا لگولے دے
چې موږ ستا په عزت ګورې ځان قربانو پیغمبره تا حیات با د عقیده ختم نبوت لیبل په ځان لګو انشاءالله او موږ په تمه یو چې د امام الانبیاء د نازبین لاسو به بسکو انشاءالله که خیر انشاءالله نو یو عمل مقبول چې دی هغه ختم نبوت کار دی او دویم مقبول عمل چې دی هغه درود شریف دی ښه په جبو به درود وایو او په عمل کې به د عقیده ختم نبوت کارکنان یو انشاءالله که چا دا دوه کار خپل کړل مطمئن وسه انشاءالله د آخرت بیړۍ بم پاري انشاءالله دا د ډیرو لویو لویو علماو سبق دی دا د ډیرو لویو لویو علماو وصیت دی نن دا دوه خبرې زده کوي وای نن ما دوه خبرې راوړلې یو به درود شریف واما یو به زه د عقیده ختم نبوت کارکونې مې انشاءالله بچی به مې یي زه به یمه دا زما ایمان دی ایمان ځان ته به د نبی علیه السلام ښکلی سیرت مخې ته کوي هغه ښکلی مخ په مخې ته کوي وایي چې مچ به پې نه شو کېناستې زه نن په دې خلک پرېږدمه زه نن د دې باندې حملو ته خلک پرېږدمه الله به راځي چې زما د وجود نه تیر شي انشاءالله په دې عقیده به مرو په دې عقیده به پاسو او دا عقیده به د امام الانبیاء مخې ته وړو انشاءالله رب العالمین مونږ ټول په امام الانبیاء مین یو ربه مونږ ټول عاشقان یو ربه په امام الانبیاء باندې مین یو په هغې مینه راجمع شوي یو ربه دا مینه م قبوله کړې ربه او د دې مینې په عوض کې مونږ ټولو له د امام الانبیاء د نازبین لاسو به د حوض کوثر نصیب کړې ربه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین